عاقلة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عاقلة العوام من واجب في الدين بالتمام أقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالترتيب الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأكرام لا سيما رفيقه في الغادي وهذه عقيدة ثانية سميتها القريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم وفي زلل أقسم حكم الأرض لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز سادس الأقسام فقم لثلاثة الأفهام واجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى فمثل حفظ الله عليه تحية الإله فالواجب العقل ما لم يقبل ذلك ففي ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاء ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلماء أي ما سوى الله العلي العلماء من وجه حديث متغير لأنه قام به التغير حدثه وجوده ولا والده هو المسمى بالإله واعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات وفي المعبود ظاهر بأن كل أثر يجي إلى مؤثر فاعتبريه بل تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية فيتم بالذات فعل والبقى قيامه بنفسه نتلتقى مخالف للغير ودنية في ذات صفته العلية في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يكن بقوله إلا فذاك الكفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها الذي حدثه وهو محال فساتي لأنه يبدي لتسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي وطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الهلول وجه واتصال انفصال وصف ثم المعاني سبعة لرائع علم محيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمر فالقصد والأمر فاطرح المراه فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام فهو الإله فاعل مختار تعلق ذي صفات حتما دول ما عدا الحياة وكلام سامي تعلق بسائر الأحكام إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قواجز بأن سمع هو البصر بموجود يراه وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا ذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر جل الغني المقتدر
وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب يأتي الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالعقل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جلموا لنعمة إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والحشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء ولدان ثم الأولياء من صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام سرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على رتب وغلب الخوف للرجاء وجدد التوبة للأوزار تأسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص الأقيام من في الأسهار على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء تمامي وأفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فإذا سار إلى منازل الأبطال فإذا maka apabila sara berjalanlah oleh Salik tadi itu dia teruskan lagi orang panggil mujahadah dia tu itu mana sara meneruskan lagi perjalanan kerohanian dia tu ila manazilil abtali kepada segala pangkat-pangkat yang membatalkan tu maknanya pakak-pakak hak dia duk lalui dah tu semuanya orang panggil pakak-pakak yang rendah lah kau tu jangan tertipu daya di situ jangan pakak-pakak situ tu pakak-pakak yang batil belaka tu. Kalau sekat situ tak ada apalah. Duk berasa diri Imamul A'zam lah.
Duk berasa diri tu paling tinggi pangkat lah. Padahal semua tu manazil abtal. Wa khallafad dunya, dan membelakangi ke akan dunia. Wara azharihi, mana membelakangkan dunia ni, ataupun wa khallafa, dan meninggalkan akan dunia, wara azharihi, di belakang belakang tubuhnya. Wara azhari mana belakang tubuhnya, maka belakang hati dia lah. Lepas dunia ni daripada belakang hati dia tu. Tu. Wa khallafad dunya wara azharihi, dan meninggalkan akan dunia ni, wara azharihi, akan belakang hatinya seorang. Tu. Jawab bagi Izzat, nadahu, nescaya menyerulah akan dia, rabbuhu, oleh Tuhannya. Seru-seru takluk pada kata nada, bi ahsani maqalin, dengan seelok-elok benda yang diberkatakan. Mana? Seruan daripada Tuhan dia dengan seelok-elok benda yang diberkatakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu, jiwa-jiwa yang bertenang dengan Tuhan. Irji'i, kembalilah, ila rabbika, kepada Tuhan engkau, radiyatan, hal keadaan redha, mardiyatan, dan diridai. Fadkhuli, maka masuklah, tu kepada aku, fi ibadi, dalam lingkungan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah tu, hei nafsu yang bertenang dengan Tuhan tu, jannati, dalam syurgaku. Kalau gitu, fayudkhiluha rabbuha fi ibadil ihsani. Habislah situ je ayat Quran ni. Maka mempermasuklah akan dia, akan nafsumu, nafsu ni lah, nafsu hazal maqam ni, rabbuha, oleh Tuhannya, fi ibadil ihsani, dalam hamba-hamba yang ihsan, hamba-hamba yang berbuat baik. Wa yakhla'u, dan mencabutlah alaihi, atasnya, khila'ar ridwani, akan kalungan keredaan. Wa yudkhiluha, dan memasuklah akan dia seorang tadi tu oleh Allah Ta'ala ni, jannatis syuhudi, akan syurga-syurga syuhud. Syurga-syurga syuhud ni maknanya, di dunia ni dia dapat orang panggil musyahadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah hati dia tu, orang panggil syurga syuhud tu. Syurga yang disegerakan dia panggil. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut akan makam Tuhannya, itu dua syurga. Tu khauf, itu khauf yang meliputi haibah di batin hati lah. Tu mana syurga? Dua syurga. Pertamanya jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Mana? Ni jannatis syuhudi, syurga-syurga musyahadah, syurga-syurga syuhud dengan batin hati. Tu mana hati orang ketika tu tidak memandang lagi selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu diumpamakan orang panggil hati seorang yang tidak syuhud, tidak menyaksikan akan barang selain daripada Allah tu sebagai syurga. Sebab apa? Sebab kaya sungguh tu. Kaya mutlak. Kaya orang panggil sebenar-benar kaya. Laisal ghina an kasratil arid, walakinnal ghina ghinan nafsi. Itu lah. Kaya sungguh dia kata. Orang tengok ke dia tu macam susah, tapi dia hanya kaya jiwa. Itu. Kaya sebenar-benar kaya. Tu. Jadi seolah-olahnya dapat syuhud Allah Ta'ala lah hati tu seperti syurga dah lah. Itu. Wa yujlisuha, dan diperdudukkan akan dia tadi tu. Akan nafsu hak duduk di makam ni. Fi maq'adi sidqin, pada tempat kedudukan yang benar. Inda malikil ma'budi, di sisi tu sang pemilik yang disembah dengan sebenar. Di sisi raja yang disembah dengan sebenar.
Itu kan ada dalam Quran kan? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Itu dalam Quran sebut dah. Tu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Itu dalam Quran. Ni kata wa yujlisuha, dan diperdudukkan akan dia akan seorang yang salik yang sampai di tahap nafsu ni fi maq'adi sidqin, pada tempat kedudukan yang sebenar, inda malikil ma'budi, di sisi tu raja bagi segala raja, al-ma'budi yang disembah dengan sebenar. Tu tengok. Duduk tu mesti bukan dengan anak duduk Tuhan duduk tepi dia, bukan gitu. Faham ni ayat orang tasawuf dah ni. Tak, maknanya hati dia tu tidak ada. Ketika tu kalau dia kata ma fi qalbi ghairullah, betul? Tidak ada lah hati dia malaikat Allah tu, betul? Tiga mana? Tika diperdudukkan nafsu dia tu pada tempat yang sebenar di sisi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tu. Memang benar-benar lah hati dia tu tak ada ma siwallah, baras selain Allah. Maka diperdudukkan nafsu dia tu, diri seorang hamba tadi tu di tempat kedudukan yang sebenar di sisi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu. Wa fi hadzal maqami, dan pada ini pangkat, ini maqam, ini kedudukan lah. Tu. Qad tammatil mujahadatu, sungguhnya telah benar-benar tamatlah oleh mujahadah. Wal mukabadatu, dan mukabadah tu taradduf ya tu, muraddi. Mukabadah maksudnya memberati, sama tak? Tu. Wa fi hadzal maqam, dan pada ini maqam lah, ini pangkat ni, bila siapa di nafsu sini ni, qad, sungguhnya, tammatil mujahadatu wal mukabadatu, sungguhnya benar-benar tamatlah oleh mujahadah dan mukabadah. Bersungguh-sungguh, bersisi lengan, bercawak kotam melawan nafsu, bersusah payah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di nafsu ni, barulah orang panggil benar-benar tamat. Kenapa tamat? Ni ilak pada kata qad tamat. Ilak pada kata qad tammati. Kenapa kata tamat? Li'anna sifatal kamali, atau li'anna sifatil kamali, kerana sesungguhnya segala sifat-sifat kesempurnaan tu, sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu sifat kamal tu sarat laha tab'an, jadilah baginya tuan empunya hazal maqam ni tab'an. Jadi apa? Sebagai tabiat, pekat erat. Tak reti nak buat jahat dah. Kalau kita lah ni tak reti nak buat baik. Ataupun reti buat baik tapi duduk berlawan nak buat jahat ke nak buat baik, nak buat jahat ke nak buat baik. Ni. Orang yang duduk di nafsu ni tak reti dah dia nak buat jahat. Kenapa? Kerana sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kamal tadi tu sarat laha tab'an, jadilah baginya tu sebagai tabiat wasajiyatan yang atas pada tab'an, dan teguh, jadi teguh. Tu kokoh, konkret, sajiyatan. Tak bergonjel dah, tak guguk dah. Tu. Tu kerana tu dikatakan tamat. Sebab tu tamat dah. Tu macam kita ni, nafsu kita tak reti nak buat baik. Tu nak amarah tu. Inna nafsala amaratun bisu. Ataupun buat baik, tiba-tiba buat jahat, macam menyesal buat jahat. Tu buat pula, menyesal pula. Itu panggil nafsu lawamah. Tu. Tu kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Mulhamah. Tu. Seorang tu kalau nak mutmainnah wali dah, tapi ada halu-halu lagi hak jahat aja tu. Hubbur riyasah. Suka kepada pangkat. Ada lagi orang panggil syirik khafi tu. Tu. Gitu juga radiyah mardiyah, ada lagi orang panggil
Aku pakat tinggi kau kan. Ada ni. Tapi bila dah sapa dia orang panggil nafsu ni, habis dah mujahadah. Bapa habis mujahadah? Li'anna sifatil kamali sarat laha taba'an wasajiyatan. Kerana sesungguhnya segala sifat-sifat kesempurnaan itu jadilah, yang sudah jadilah baginya sebagai tabiat dan teguh kukuh sekali-kali. Tak bergonjal sekali-kali. Wa tusamman nafsu fihi, maka dinamakan nafsu padanya ini hadzal maqam bil kamilati. Aduh. Nama berapa nafsu tikatunya? Ialah nafsul kamilah. Tu nafsul kamilah ni. Tuh. Bapa dia nama nafsu kamilah? Limat tasafat bihi minat takhalli anis sifatil mazmumati wat tahalli bis sifatil kamaliyatil mahmudati. Ambil itu. Tu apa dipanggil nafsu kamilah? Nafsu yang sempurna. 5, kerana barang ittasafat, yang bersifatlah seorang empunya nafsu ni bihi, dengan dia, dengan ma. Apa barang tersebut? Minat takhalli anis sifatil mazmumati, daripada licin lumat, tak ada. Tak ada. Tinggal. Minat takhalli anis sifatil mazmumati, daripada licin lumat, hilang, tinggal daripada segala sifat-sifat yang dicela. Wa tahalli, dan berhias, menghiasi maknanya. Tu bis sifatil kamaliyatil mahmudati, dengan segala sifat-sifat yang sempurna yang dipuji oleh syarak. Maka kerana tu dinamakan nafsu ni ialah nafsu kamilah. Wahya, dan ia al-kamilatu ni, nafsul kamilah ni, as-sabi'atu, ialah yang ketujuh. Inilah habislah 7. 7 hak dia menyata dulu. Tu hak yang menyata mula mana? Dia kata kan? Dia kata wan nufusu sab'atun bihasabi awsafiha. Situ. Tu ay inda sadatil khalwatiyati. Tu di sisi sadah khalwatiyah. Ini nafsu 7 ni. Kalau tidak diiktibar dengan sifat nafsu tu saja. Tapi iktibar dengan segala sifat-sifat bagi nafsu tu, maka pecah 7 di sisi sadah khalwatiyah. Di sisi sadah syazuliyah 3. Ammarah, lawamah, mutmainnah. Tu. Habis. Wahia, dan ia mana? Ia as-sab'atu ni, ataupun ia an-nafsul kamilah ni, a'zamun nufusi qadran, ialah seagung-agung daripada segala nafsu-nafsu nisbah pangkatnya. Wa akmaluha fakhran, dan sesempurnanya nafsu nisbah kemegahannya. Tuh. Wa ma'adzalika, dan serta demikian itu, serta demikian mana? Serta demikian a'zam. Wa ma'adzalika, serta demikian itu, demikian a'zamin nufusi qadran. Tak ada itulah. Serta demikian itu, serta demikian seagung-agung nafsu nisbah qadar, dan semulia-mulia, sesempurna-sempurna nafsu nisbah kemegahan. La yang qati'u, tidak terputus. Ia nafsu ni tarakiha abadan, tidak terputuslah oleh naik pangkatnya selama-lamanya. Tu tidak terputuslah tarakiha abadan, tidak terputus daripada naiknya pangkat nafsu ni abadan, selama-lamanya. Tiga tu duk naik semua. Tu seperti kata Syekh Ibn Ruslan, dia kata kan, al-awamu a'maluhum masubatun, gitu. Wal khawasu a'maluhum qurubatun. Gitu.
Wal khawasul khawasi a'maluhum darajatun. Gitu. Orang awam ni bermula segala amalan mereka tu ialah masubatun. Diganjarkan pahala. Mana? Kita orang awam ni buat kerja nak pahala ya. Nak ngopoh sama. Nak ngopoh sama. Kau dapatlah kalau kita ikhlas. Ikhlas mukhlisin tak apa dah. Tapi wal khawasu dan orang khawas ni a'maluhum bermula amalan mereka itu. Qarabatun. Gitu silap gitu je. Qarubatun ke qurabatun. Qarabatun. Qurbah maknanya menghampirkan diri kepada Allah. Wal khawasul khawas dan bermula orang yang khawasul khawas. Ni orang khawasul khawas ni. A'maluhum segala amalan mereka itu darajat tu ialah darjah. Naik taraqi sama dengan Tuhan. Nafah demi nafah. Abadan selama-lamanya. Itu dah. Kenapa tu la yang qati'u? Ilak pada kata la yang qati'u. Kenapa tidak putus taraqinya nafsu kamilah ni, naiknya orang panggil martabat darjat nafsu kamilah ni selama-lamanya? Li'annal kamilah, kerana sesungguhnya yang sempurna itu yakbalul kamala, menerimalah ia akan kesempurnaan. Gitu. Kerana sesungguhnya bermula yang sempurna itu al-kamila, maknanya seorang yang sempurna, yakbalul kamala, menerimalah ia akan kesempurnaan. Tu. Falam tazal, maka senantiasalah tataraqqa, naik makam dia, hatta tashhadal haqqa, sehingga menyaksilah ia akan Tuhan al-haqqa ta'ala lah. Akan menyaksilah hati dia tu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila yang menyaksi? Qablal akwani, sebelum daripada menyaksi makhluk. Itu. Tu panggil syuhud wahdah fil kasrah. Itu. Kalau kita dulu nafi panggil syuhud wahdah fil kasrah. Tu hatinya memandang Allah terlebih dahulu sebelum daripada al-akwan yang banyak ni. Ni orang tak salah kan ni. Payahlah kalau macam mana orang hak tolak kita dulu nafi ke apa macam mana. Syekh Ahmad Dardin ni ahli mutakallim ke? Tapi tasawuf tetap je bawa. Bahkan inna nihayatat tauhidi hiya tasawufu ke? Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu ialah ilmu tasawuf. Tengok, hatta tashhadal haqqa, sehingga menyaksilah ia akan al-haqqa ta'ala, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf bila sebut Allah dia tak sebut Allah, dia sebut al-haq yang sebenar. Gitu. Cuba tengok kita hikam agak apa, kita tak sebut Allah Ta'ala, dia sebut al-haqqi ta'ala. Al-haqqu ta'ala mana? Yang sebenar, iaitu siapa? Allah. Kerana al-haq tu satu je. Idza ja al-haq wa dhahaqal batil. Bila tak al-haq tu satu, batil tu banyak. Jadi orang ni syuhud dia pada Allah Ta'ala tu sebelum daripada dia memandang makhluk. Hati dia tu nampak Tuhan dulu sebelum mata dia tu memandang makhluk. Tu. Tinggilah ni. Wa musyahadatuhu, dan bermula musyahadahnya. Wa musyahadatuhu ta'ala, dan bermula menyaksi ia akan Allah Ta'ala tu qabla kulli syai'in, sebelum daripada tiap-tiap sesuatu. Khabar huwal musamma indahum, ialah yang dinamakan di sisi mereka itu taifah sufiyah bimu'ayanati, dengan nama mu'ayanah ataupun muraqabah. Gitu. Kadang-kadang dia sebut mu'ayanah. Biasa lebih sahihnya sebut muraqabah. Muraqiban lillahi fil ahwali, nanti lagi akhir belakang lah. Tu. Jadi musyahadahnya seorang nafsul kamilah ni akan Allah Ta'ala qabla kulli syai'in, sebelum daripada tiap-tiap sesuatu, mana sebelum daripada memandang tiap-tiap makhluk, setiap-tiap akwan ni. Huwa ialah
al-musamma yang dinamakan indahum ay inda ta'ifati sufiyati bil mu'ayanati, dengan namanya ialah mu'ayanah ataupun muraqabah. Tu. Nah, katanya benar. Orang sufi hak siapa di makam ni lah. Tu. Mereka berdalilkan ada makhluk ni. Mereka berdalilkan ada Allah Ta'ala tu. Menjadi dalil adanya makhluk. Gitu. Ada Allah Ta'ala tu menjadi dalil adanya makhluk. Lagu tu. Tu. Ada Allah tu menjadi dalil di atas adanya makhluk. Kan kita kan? Itu dalil kita ada makhluk ni menunjukkan ada Allah. Kita terbalik. Okay, nampak tak? Kita orang awam ni, mana dalil Allah ada makhluk ni? Maka ada makhluk ni menunjukkan ada Allah. Gitu. Tapi orang-orang hak siapa di sini, orang-orang yang syuhud wahdah fil kasrah ni, orang yang syuhud al-haqqi ta'ala qabla al-akwan ni, orang yang musyahadah Allah Ta'ala qabla kulli syai'in ni, dia menjadikan dalil ada Allah tu lah jadi dalil yang menunjukkan ada makhluk ni. Ya Allah dulu baru makhluk. Ada itulah. Wa haza, dan ini ni. Tu ini mana? Ini muayyanah atau muraqabah ni. Huwa ainul yaqini, ialah diri bagi keyakinan. Ain bagi keyakinan. Diri bagi keyakinan. Bila tu dapat ainul yakin? Syarat ba'da an hazat, kemudian bahawa mendapatlah ia ilmal yakini akan ilmul yakin, allazi huwa, yang bermula ia ilmul yakin tu ma'rifatuhu ta'ala bil barahini, ialah mengenal akan dia Allah Ta'ala bil barahini, dengan segala burhan-burhan, hujjah-hujjah ya bahasa nakliyah dan akliyah. Ini syarat dia. Jadi tak sodok kaya nak ainul yakin lah kalau ilmu yakin tak dapat. Kalau tak ngaji sifat 20 betul-betul sungguh, tak faham sungguh-sungguh, maka tak payah duk kaya nak dapat ainul yakin. Karena ainul yakin tu tengok Syekh Ahmad Dardi kata kan. Wa hadza huwa ainul yakini, dan ini muraqabah ni ialah ain bagi keyakinan. Tapi ain keyakinan ni dapat bila? Ba'da an hazat ilmal yaqinil ladzi huwa ma'rifatuhu ta'ala bil barahini. Tu ainul yakin ni dapat, kemudian bahawa sesungguhnya mendapatlah ia akan ilmu yakin, akan ilmal yakin, akan ilmu yakin tu usuluddin tu lah. Sifat 20 ma'rifah ammah tu. Allazi huwa, yang bermula ia ilmu yakin tu ma'rifatuhu, ialah mengenal akan Allah Ta'ala bil barahini, dengan segala burhan-burhan, hujjah-hujjah. Tu. Mana lepas ilmu yakin tu baru dapat ilmu yakin. Gitu. Tu kalau seorang tu tak ada ngaji makrifat ammah, tak ada ngaji sifat 20, tak ada ngaji ilmu tauhid, tiba-tiba nak pergi cebur masuk nak dapat ainul yakin. Tu tak dapat ainul yakin tu. Pas dapat apa? Dapat bekak keng sajalah. Zikir keng dan bekak keng je. Tak dapat apa-apa, sesak situ je ada. Summa kemudian. Summa kemudian daripada ainul yakin, summa haqqul yakini. Kemudiannya haqqul yakin. Wahia, dan ia haqqul yakin tu musyahadatuhu ta'ala fi kulli syai'in min ghairi hululin wala ittihadin wala ittisalin wala infisalin. Tu dia. Kamir'atin tara fiha wajhaka min ghairi hululil wajhi fiha wala ittihadin. Wa hadza mashhudun zawqiyyun. Begitu. Di situ dulu. Summa. Oleh itu. Di situ. Summa haqqul yaqini.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walaqad, dan sesungguhnya qala, telah bersabdalah as-sadiqu, oleh seorang yang benar. As-sadiqu al-masduku, yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Seorang yang benar lagi pula dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Al-aminu, yang amanah. Tu yang dipercayai. Al-aminu, yang amanah. Ay ma'munu ala sirri wahyi rabbih. Itu mana al-amin. Apa al-amin? Al-ma'munu, orang yang dipercayakan ala sirri wahyi rabbih, di atas rahasia wahyu Tuhannya. Itu makna al-amin. Siapa dia? Tu al-aminu as-sadiqu tu iaitu Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi tu sabda kepada siapa? Libni Umar, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi katakan tu, kaifa anta, bagaimana ke engkau, hei Abdullah bin Umar, idza baqita, apabila kekal oleh engkau. Apabila mu duduk bersama-sama, maknanya mengekalilah oleh engkau. Baina qaumin, di antara kaum, di antara puak. Yukhbiuna, tu yukhbiuna maknanya yang menyempit mereka itu, menyempit oleh mereka itu rizqa sanatihim, akan rezeki setahun mereka itu. Maknanya menyempit itu maknanya menyipeh. Tu berah ni ada banyak orang ni. Sipeh makin sikit. Apa? Takut tahun depan mati kot. Tahun depan tak ada berah. Matilah gitu. Faham tak? Jadi nyipeh orang panggil. Menabung. Menabung tu untuk setahun. Kat kita menabung di hari tua tu. Tak ada dia. Sipeh kita beli SP, kalau khabar tak ada nak rasa mati situ. Tak ada apa-apa. Tu. Kerana apa kau orang panggil mereka ni menyempit atau menyimpan? Yukhbi'una rizqa sanatihim, menyempit mereka itu akan rezeki sanatihim, bagi setahun mereka itu, lidha'fil yakini, kerana lemah keyakinan mereka itu. Tak ada apa tu. Tu. Maknanya mu boleh duduk dah dengan puak lagu ni. Tu tak boleh. Apa? Supaya tak percaya Tuhan ni orang panggil menjamin rezeki. Tu sipar untuk setahun. Makan sikit-sikit gitu lah. Belanja sikit-sikit gitu lah. Takut apa? Takut setahun ni tak ada habis berah. Tak ada habis duit apa semua. Tu. Pas mana mu percaya pada Tuhan? Wa anil Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan diriwayatkan, aywaruya, dan diriwayatkan anil Hasani al-Basri. Diriwayatkan daripada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia Hasan Basri oleh Allah Ta'ala. Apa kata Hasan Basri? La'anallahu aqwaman, telah melaknatlah oleh Allah Ta'ala akan beberapa kaum. Aqsamalahum rabbuhum, telah bersumpah bagi mereka itu oleh Tuhan mereka itu kaum. Falam yusaddiquhu, maka tidak membenar mereka itu kaum akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Itulah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun. Apa tu? Ayat kemarin tu. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqu. Tu. Tu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah Taala sebut. Fa wa rabbis samawati wal ard. Gitu deh. Fa wa rabbis samaa'i wal ard. Gitu. Tu Allah Taala sumpah tu. Tuhan sumpah pada kaum tersebut bahawasanya
Rezeki tu benar-benar Allah Ta'ala yang jamin. Allah Ta'ala hak jaga langit bumi ni. Tuhan langit bumi ni. Demi Tuhan langit bumi. Nah, sesungguhnya rezeki tu lahakun. Sebenar. Itu tiba-tibanya kaum ni tak percaya. Laknat Tuhan atas mereka. Wa qalatil malaikatu inda nuzuli hadhil ayati. Dan telah berkatalah oleh para malaikat alaihimussalamu. Bila tu para malaikat kata inda nuzuli hadhil ayati, ketika mana turun ini ayat. Ayat mana? Fa wa rabbis samai wal ard. Al ayata iqra ilal akhiril ayah lah. Ketika mana turun ayat ni, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Ketika mana turun ayat ni, tu para malaikat kata mana? Ni maqal kau. Bagi qalatil malaikatu tadi. Halakat banu Adam. Tu telah celakalah oleh anak-anak Adam. Nah, tu. Aghdabu. Yang mana? Anak-anak Adam hak mana telah celaka tu? Aghdabu, yang memarahilah oleh mereka itu anak-anak Adam. Tu ar-rabba, akan Tuhannya. Tu. Tu celaka anak-anak anda lagi tu. Anak-anak anda mana? Yang telah memarahilah mereka itu anak Adam, ar-rabba, akan Tuhan, hatta sehingga mana? Aqsamalahum, sehingga bersumpahlah ya Allah tu lahum, bagi mereka, bagi Bani Adam tu, ala arzaqihim, di atas rezeki mereka itu. Siapa tahap tu? Siapa tahap kena Tuhan sumpah nah. Celaka anak ada ni. Itu. Habis itu. Wa an Uwaisin al-Qarniyyi radhiyallahu anhu annahu qala law abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi la yakbalu minka hatta tusaddiqahu wallahu a'lam. Itu wa an Uwaisin. Bismillah.